ڈیلی وکاب میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال. ٹھیک ہم اس وقت موجود ہے جنوبی کشمیر ضلع اننت ناگ کے تحصیل سلر کے لہن دجن علاقے میں. ہمارے ساتھ یہاں پہ بات کرنے کے لیے یہاں کے شہری ہیں. ان سے ہم آج جانیں گے کہ کیا آپ کے پاس بنیادی سہولیات ہے. حاجی صاحب آپ پہلے بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حاجی غلام محمد چالا. جناب گورنمنٹ کو ہم کو کوئی سہولیت نہیں ہے اس زندگی میں. میں نے بہت ٹائم ضائع کیا کانگریس کے ساتھ. ہمیں پانی نہیں تھا یہاں. پھر انہوں نے ان کو دیا تم کو لینے وہاں سے اوپر مسجد نار سے اوپر سے آ گئی. اس کو بھی 35 سال ہو گیا. وہ بولتا ہے بس دوسری سال لگا دیں گے, اس سال لگا دیں گے, سونت میں لگا دیں گے. ابھی وہ لین بھی گری نہیں. ہم پانی لیتا ہے گھوڑوں پر گڈیوں پر. تو آپ بتائیے کہ کیا کیا فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ؟ جناب ہمیں فیسلٹی نہیں, واٹر سپلائی نہیں ہے. ہماری روڈ بنی تھی, اس کا پیمنٹ ہمیں نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب سکول جاتے ہیں تو جناب ہمیں ان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. یہاں کتے بھی بہت ہے, کیا کتے بھی بہت ہے. اس کے مزید رہ کے جو گورنمنٹ انڈیا نے رکھی تھی 100 دن کی روزگار, وہ روزگار ہمارے تک نہیں پہنچی. نریگا نہیں پہنچی. یہ کھاتے ہیں 5 سرپنچ خود اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, لوگوں کا اکاؤنٹ بناتے ہیں, خود ہی کام کرتے ہیں, خود وہ پیسے نکال لے جاتے ہیں. آپ کام نہیں کرتے نریگا میں؟ ہمیں دیتا نہیں, کون کرے گا؟ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو پھر کون یہاں پہ کام کرتا ہے آپ کے گاؤں میں؟ ہمارے گاؤں میں کام کرتے ہیں, کرنے والے کرتے ہیں کام, وہ خود ایک لوگوں کو دیتے ہیں. وہ مزورہ لیتے ہیں وہ خود لوگوں کو بیچ ڈالتے ہیں کام 10,000 میں. کسی کی بانڈ ہوتی ہے ₹1,00,000 کی, اس کو 20,000 روپیہ لیتے ہیں, دوسرے کو دیتے ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے جی, تو آپ پانی کہاں سے لاتے ہو پھر؟ پانی ہم لاتے ہیں مسجد ناڑ سے. کتنا دور ہے؟ لگ بھگ 2-3 کلومیٹر ہے. 3 کلومیٹر سے لاتے ہیں, گھوڑوں پر لیتے ہیں, کندھے پر لیتے ہیں. تو کبھی یہاں پہ یہ پائپ بچھائی گئی ہے؟ پائپ لائے تھے, ٹھیکیدار نے پائپ یہاں ڈالا ہے. 3 سال ہوگی ان پائپوں کو. نہ ہم نے دیکھا, نہ ٹھیکیدار دیکھا ادھر, نہ کوئی اور اس میں ہم نہیں دیکھا. پائپ ڈال کر غائب ہوگی. اچھا بجلی کا کیا نظام ہے؟ بجلی کا نظام یہ ہے کہ بجلی تار لگی ہے مگر پاور اس میں ہوتا نہیں. مہینے بعد بل پہنچ جاتی ہے. کسی کو 300 ہوتا ہے. گجر کو طاقت نہیں ہے, کسی کو 80,000 روپیہ بن گیا ہے, کسی کو 1,00,000 بن گیا ہے. کو جو بڑھتا ہے اس کو 300 روپیہ بل آتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا ہے, نریگا کام بھی نہیں مل رہی ہے. اگر یہاں پہ نریگا کام ہوتی ہے تو وہ دوسرے گاؤں کے لوگ لاتے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے, تو آپ کے گھر کیسے چلتے ہیں پھر؟ ہمارا گھر چلتے ہیں, ہم نے تھوڑا مال مویشی رکھا ہے. دودھ کا کوئی 2 کلو نکلتا ہے کسی کو, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی کوئی چاروائی بیچ ڈالتا ہے, تو اپنی روزگار نکل جاتی ہے. حاجی صاحب آپ بتائیے پرانے زمانے اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, ریڈیو میں بھی سنتے ہیں, خبر موبائل پر بھی سنتے ہیں. گورنمنٹ نے اتنا دیا غریبوں کے لیے, اتنا لیا گجر بکروال کے لیے. ادھر ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہم کو کوئی دیتا ہے. ہم اپنا لنگا پر کام کرتے تھے, ہم مال مواشی رکھتے تھے, زمینداری کرتے تھے. مکئی نکل آتی تھی 10 کوئنٹل 20 کوئنٹل, وہ کھاتے تھے 12 مہینہ, تو وقت پاس کرتے تھے. آج کا لوگ کسری ہے, ان کو مہینے میں ایک نفر کو 10,000 لگتا ہے دوائی کو, بیمار کو. ہماری بیوی ہے, اس کا مہینے میں 50,000 لگ جاتا ہے. اس کو ہارٹ کی بیماری بھی ہے, پریشر کی بھی ہے, اور بھی ہے. ایسے مشکلات ہم لوگوں کو اس زمانے میں آ گئی. پہلے زمانے وہ پرانے لوگ نیک تھے, ان کو بیماری کوئی نہیں تھی, ان کو خرچہ بھی تھوڑا تھا. یہ ہلدی شلدی یہ ہم جانتے نہیں تھے. ہم بس چاہیے ایک پیالی پیتے تھے صبح دو, اور کھاتے تھے مکی روٹی. اچھا حاجی صاحب یہاں پہ ہاسپٹل ہے؟ نہیں جناب, اسپتال نہیں ادھر. تو اگر یہاں پہ کوئی بیمار پڑتا ہے آپ کو کہاں لینا پڑتا ہے؟ اگر یہاں بیمار پڑتا ہے ہم ادھر سے اٹھاتا ہے, ادھر سلر میں لیتے ہیں. ادھر بھی ہے ہسپتال, وہ دیکھتے ہیں. جب بڑا بیمار ہو جاتا ہے, ان کی پیش نہیں ہوتی, وہ پھر چلاتا ہے اننت ناگ. گاڑی وہ بھی نہیں دیتا, پھر ہمیں اپنی گاڑی کرنی پڑتی ہے کرایہ. یہاں پہ کچھ ہے سینٹر رکھا ہے کوئی؟ ادھر سینٹر ہے, ادھر ڈفر نہیں. ایک ڈاکٹر سے بغیر مکان بنا ہوا ہے.
डॉक्टर नहीं है उधर? नहीं उधर डॉक्टर नहीं तो उधर। कभी आप उनके पास गए दवाई ववाई लेने हम के? जाते हैं ना उनके पास दवाई है नहीं, कभी हफ्ता में बिल्डिंग क्या देगी हमको, वो बिल्डिंग को हम बोलते हैं हमें कुछ देते हो, हमें कुछ, वो बिल्डिंग क्या देगी, वो कख नहीं देती हमको, कुछ नहीं देते? वो बिल्डिंग को हमको कख नहीं देती। हम अच्छा, उसको हाथ भी बते, हम उसको हाथ भी बते है, हम बीमार है, हमारे पास पैसा नहीं, कुछ करो, वो कुछ नहीं उधर से बोलती, कुछ नहीं? कुछ नहीं बोलती। अच्छा ये बताओ कि अगर आप बोल रहे हो कि वहाँ पे रखा है कोई सेंटर, हेल्थ का सेंटर है कोई, तो क्या वहाँ पे डॉक्टर नहीं होता है? डॉक्टर नहीं होते उधर। फिर कौन होता है उधर? उधर के हफ्ता में एक बार डॉक्टर आता है, 12 बजे तक अपनी ड्यूटी देता है, 12 बजे से बाद वो लाख उसको ताला लगाता है, चला जाता है। तो आप गए कभी वहाँ पे दवाई हाँ लाने? जाते हैं, हमारी लड़की जाती है, हमारा पड़ोस में जो होता है वो जाता है ना उधर। तो क्या नहीं भी जाता। दवाई वहाँ पे होता नहीं कोई दवाई नहीं, कोई दवाई किसी को नहीं मिली। है? नहीं, आप बताए पहले कि वोट आप डालते हो? वोट डालते हैं, जब वोटिंग मुहिम होती है, इधर 100 पार्टी हमारे पास आती है, एक कहता है हमारी बीजेपी को वोट दो, दूसरा कहता है कांग्रेस को वोट दो, तीसरा कहता है नेशनल को वोट दो, चौथा कहता है पीडीपी को वोट दो, अपनी अपनी पार्टी आती है। मैं तो सब काम करेगा, मगर जब कोई पार्टी कामयाब हम करते हैं, वो पार्टी वाले वो नफर फिर दिखाई नहीं देता, वो नहीं फिर हमारा फोन भी नहीं उठाते। हाजी साहब आप बताए कि पहले यहाँ सलाम करता है। हाजी साहब 2019 तक यहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे थे कुछ लोग, चाहे नेशनल थे चाहे पीडीपी था, क्या आपको वो सही लग रहा है, या आज यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है आज, आप बताइए कि गवर्नर इंतजामिया आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या? हमारे लिए कोई भी नहीं, हम तो सुनता है, मोबाइल पर सुनता है कि आज ये हुकूमत अच्छी है, वो गरीब के लिए ये ऐसा पैसा चला दिया, वो फंड चला दिया, वो फंड चला दिया, ये नरेगा चला दिया, ये मजदूरी मशक्क़त, मगर हम नहीं देखा ही नहीं कुछ। अच्छा बताओ क्या मांग करते हो आप गवर्नर इंतजामिया से? हम तो मांग करते, एक तो हमारा ये ज़मीन चली गई तो हमारा इनको मुआवजा ही नहीं हमको दिया। कहाँ पे जमीन चली गई? ये सड़क में चली गई ना, गवर्नमेंट ने सड़क अच्छा, बनाई, मुआवजा नहीं दिया? मुआवजा हमको दिया ही तो नहीं। गए कभी आप डीसी साहब के पास? हम यहाँ से हमारा लगता है 400 रुपया अनंतनाग तक, अगर हफ्ता में 2 चक्कर जरूर ही करते, 10 नंबर जाते, वो आते फिर दूध ज्यादा जाते हैं, बस इस महीने नहीं दूसरे महीने, उस महीने नहीं तीसरा महीने, ऐसे ना टूटते हैं 16 में। ये तो क्या आप गए थे डीसी अब साहब? मैं गवर्नर साहब की बात तुम कहता, गवर्नर साहब का हमें बहुत शुक्रिया कि गवर्नर साहब ने इतना एक हमारे पर एहसान कर दिया। किसी गरीब की को ज़मीन नहीं थी, उसने दरख्त अखरोट इसमें गासिराई में लगाया था, उसका भी आर्डर निकाला कि इन दरख्त अखरोट को काटो, या किसी का मकान गैर नजायज़ में उसको भी गिरा दो। वो तो ये इसका शुक्रिया है। वो तो खाली यहाँ पे ही नहीं है, वो पूरे कश्मीर में है। अगर कहीं नाजायज कब्जा है उसको हटा दो, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको जमीनें मिली है, क्या आप लोगों को मिली है? हाँ मिली है। कितनी मिली है? मिली है, किसी को 4 कुनाल मिली है, किसी को 2 कुनाल मिली है। अच्छा क्या मांग करते हो आप गवर्नर इंतजामिया से? हम मांग करते हैं, हमारा ये पानी नहीं है हमारे। सर एक बात मैं बताऊंगा कि 3 साल हो गए पाइप यहाँ पड़े हैं, तो इसमें इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम पीएचई डिपार्टमेंट में जब जाते हैं ना, तो हमने बहुत दरखास्तें लाया डीसी ऑफिस से, कोई गौर नहीं है हमारी दरखास्तों के, उनको लात से फेंक देते हैं उनको। अच्छा एक बार नहीं 100 बार गए हम। अच्छा इसका नाम लैन दर्जन कावनाड़ गुजर बस्ती कहते हैं। 5 साल हो गए हमें, हम पानी से काटे। जब जाते हैं वो हमारी कोई बात मानता नहीं, कि मतलब ये भी कहीं इंसानों में मुजरे है, नहीं इंसानों में हम ही नहीं है। ये पीएचई डिपार्टमेंट को मैं इस वक्त भी कहता हूँ, डीसी ऑफिस भी कहूँगा, तो अगर मुझे श्रीनगर भी ले जाएंगे, गवर्नर के पास भी ले जाएंगे, मैं यही कहूँगा कि इतनी गुंडागर्दी लगा के एक पाइप की गाड़ी रखी है यहाँ, मुझे राखी करनी पड़ती है उसकी 24 घंटा। इसलिए मैं ढोक में भी नहीं गया इस साल, क्योंकि मुझे इस पाइपों को एक गाड़ी, अगर मेरे से एक पाइप गम गया, मेरी जमीन उतनी है नहीं, ये 1 कुनाल जमीन है, ये ठेकेदार नहीं पता नहीं, एक गाड़ी आई थी। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ आप उनको अर्ज कीजिए कि पाइप गाड़ी जो यहाँ रखी है ये ले जाए वापस, क्योंकि गुजर बेचारा गरीब है, ये फंस जाएगा कहीं। अगर एक ही पाइप इसमें गुम हो गया तो मेरी उतनी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं ये बेच कर इसको। कितने साल हो गए पाइप? 3 साल हो गई, 3 साल हो गई, और ये नहीं आते ही नहीं। जब आते हैं इस वक्त भी देखा जाए 5 किलोमीटर हमें पानी लाना पड़ता है दूर से। अच्छा बताओ कि जब आपको बताया गया कि यहाँ पे रखा गया है, ये पाइपें रखे गई है, हाँ सर, तो तब से लेके आज तक आपने कांटेक्ट किया उस ठेकेदार के साथ? हमें पता नहीं ठेकेदार कौन था, ठेकेदार हमें मिला ही नहीं कहीं,
हम जाते हैं उस डिपार्टमेंट वालों के पास, वो बोलते हैं नहीं आज नहीं कल आ जाएगा। अब आज तुम्हारे लिए पाइप नहीं है, वो दिल्ली से लाएंगे, वो कहीं से लाएंगे, हमें ये पता नहीं किस कंट्री से उनको आना पड़ेगा जब हमारा ये पानी मिलेगा हमको। तो अगर ये जब पाइप इधर आ गया, यू बशीर पठान गए ना, चेयरमैन भी आ गया, सरपंच साहब भी आ गया, उन्हीं बोला ये पाइप इधर रहेगा इसकी हवालदारी में, राखी में, लेकिन तुमको उधर से आ जाएगी पानी की मशीनार से, ऊपर से नहीं आ जाएगी तो ये पाइप लग जाएगा, और भी आएगा तो लग जाएगा। उससे पीछे इकदाम तक ना हमें सरपंच देखा, ना चेयरमैन देखा, ना ठेकेदार देखा, ना कोई देखा। बस हम ये घोड़ों पर पानी लाते हैं और मुंडों पर। अच्छा, मुश्किलातों का सामना बहुत मुश्किलात। अच्छा बताओ हाजी साहब, क्या उम्मीद है कि आखिर में आप क्या मांग करते हो गवर्नर इंतजामिया से? हम पानी की मांग करते हैं, ज्यादा पानी हमने को बहुत दूर है, क्योंकि हमारी जिंदगी पानी पर है। एक बात बोलूं मैं सर, कर मैं खासकर पीएचई डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी विनती है कि हाथ बांध के या तो इन पाइपों को यहाँ से ले जिया जाए, या तो यहाँ की गुजर बस्ती को पानी दिया जाए। सबसे पहले ये बात है कि मैं मजदूर पेश आदमी हूँ, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है, 10 मरला ज़मीन है मेरे पास, उसको कमा रहा हूँ कि एक मजदूरी करूँ कि पानी लेके आऊँ। मुझे घर में औरतें बीमार रहती है तो मुझे मजदूरी छोड़ के घर में बच्चों के लिए पानी लाना पड़ता है। दिन की मजदूरी में कमाता हूँ, बुजुर्ग 2 मेरे पास है, उनके लिए पानी लाना पड़ता है, तो मजदूरी भी उनको भी भूख से मरना पड़ता है।